ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 304 ਬੱਸਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ 14.5 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸਿਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟੋਟਲ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 304 ਬੱਸਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਬੱਸਸ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟਸ ਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। 68 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਸੇ डिफॉल्टर्स हैगे ने जिन्हों तो पैसा आना बाकी है, लेकिन 7 करोड़ रुपया हुण तक आया है। इस दे नाल नाल अगर असी गल करिए पनबस ते PRTC दी, तां जिहड़ा सितंबर महीना सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਦੀ कमाई साडी 39 करोड़ रुपया महीने दी सी। कलैक्शन नॉट कमाई, कलैक्शन 39 CR ते पंजाब रोडवेज दी सी 34.15, यानी कि दोनों नू अगर मिला लीए तो 73 करोड़ 16 लाख सानू एक महीने दा कलैक्शन होई। 73 PRTC 39, पंजाब रोडवेज 34.15, टोटल 73.16, यानी कि 73 करोड़ 16 लाख एक महीने का साडी कलैक्शन हुई, रेवेन्यू आया सितंबर। ते जे मैं अक्टूबर की गल कर ला, हुण नवंबर चल रहा है, लास्ट मंथ दी, तो PRTC 54.74 करोड़ 74, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 39 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 54.74 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 34.15 ਉਹ 49.57 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 49 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਐਂਡ PRTC 54 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ, यानी कि 104 करोड़ रुपया महीने का सानू पिछले महीने नालों रेवेन्यू कलैक्शन वध हुई है। यानी कि ये तकरीबन तुसी ला लो 30 करोड़ रुपया, 31 करोड़ रुपया एक महीने की साडी रेवेन्यू कलैक्शन च वाधा हो चुका है अक्टूबर। यानी कि करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज एवरी डे, जेड़ा अज तो 20-21 दिन पहला आपां 53 लाख की फिगर दी सी तुहानू,
कि सानू 53 लाख रुपया मुनाफा होया है पर डे का, वो हुण वध के 1 करोड़ 1 लाख के करीब होने लग पिया जी। सो टोटल जे महीने का लाइए तो 31 करोड़ 15 लाख अगर फिगर्स तुहानू दसां तां। इनक्रीज इन 1 डे 1 करोड़, इनक्रीज इन मंथ्स अगर जे इनू एवरेज कढ लईए आपां कि किन्नी ये ऑन एन एवरेज किन्ना साडा वाधा होया कमाई च जां रेवेन्यू च, ये 42.57% इनक्रीज होया जी। कोई ग्रोथ नहीं ऐसा होनी किते भी, थोड़े कोले ऐसे आंकड़े नहीं होने कि एक महीने दे विच 42.57 दी ग्रोथ आई होवे पुराने रेवेन्यू तो। सो हुण डेली जे 1 करोड़ इनक्रीज होया तो असी गल कर लीए कि 14.5 साल पुराने 10 साल अहमद शाह अब्दाली जी की सरकार दे, यानी कि राज नहीं सेवा करने वाले उन्होंने माफिए दे जेडे अजकल लोगों को फुटबॉल खेड के भरमा रहे ने, आदरणीय सुखबीर सिंह बादल साहब, केवल ते केवल सुखबीर सिंह बादल करके 14.5 साल साडा ये रेवेन्यू लॉसिस होया। क्यों? तुसी हुण कहोगे कि 10 साल तो उन्हों की सरकार सी, 4.5 साल थोड़ी सी, पर मैं ऑलरेडी कह चुकिया कि कंप्रोमाइज चीफ मिनिस्टर सीगा, वो भी चाचा भतीजे नाल मिलिया हुआ सीगा, इसे करके उन्होंने 14.5 साल ही मैं कह रहा, नहीं तो 4.5 साल साड़ी कांग्रेस के जिहड़े मैं ना गिनाउंदा। ते 14.5 सालां च जे दिन गिन लीए जनाब ते 5220 दिन बनते है जी। 5220 14.5 साल च 5220 दिन हो गए। ते जे 5220 दिनां च 1-1 करोड़ रुपया रोजाना आउंदा, जिहड़ा कि तुहानू करके दिखाया है, ऑन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड करके दिखाया है, ये 5200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस पीआरटीसी ते पनबस नू होया है। नहीं समझे? 5200 करोड़ का 14.5 सालां दे विच 5220 दिन ने, ते 5220 दिन कैलकुलेटेड 1 डे टुडे इज इक्वल टू 5220 करोड़ रुपया। एक तो यह लै लो जी 5220 करोड़ रुपया। अगे आजो जी, हुण आपां गल करिए इलीगल एक्सटेंशनस दी, जिहदे बारे अक्सर ही गल्लां कीतियां जांदियां। पिछे जे आम आदमी पार्टी दे एक कोई प्रवक्ता सीगे कि आई डोंट नो, उन्होंने भी आवाज उठाई सी कि राजा विड़िंग नूं तां मन्नीए जे इलीगल्स जड़ियां एक्सटेंशनस ने, जिहड़ी अज तो 2012 दे विच जस्टिस सूर्याकांत ने मल्टीपल एक्सटेंशन, जे कईयां नूं नहीं समझ आई तो मैं उन्होंने समझाना चाहना है। लीगल रूट मान लो कि कोटपुरा तो बागा पुराना तक सीगा, फिर बागा पुराना तो 24 किलोमीटर की एक्सटेंशन लैके तुसी मोगे जा सकते सी। 1 एक्सटेंशन इज लीगल। इन्हां ने एक एक्सटेंशन तो बाद मोगे तो बाद जगराओं लै गए, जगराओं तो बाद फिर अगे समराले उत्थे लुधियाने लै गए, लुधियाने तो बाद समराले लै गए, समराले तो बाद मोरिंडे लै गए, मोरिंडे तो बाद चंडीगढ़ लै गए, इदां ही अमृतसर लै गए, इदां ही पटियाले लै गए, इदां ही मुक्तसर चल के लुधियाने लै गए, इदां ही हबोरों चल के अमृतसर चले गए। सो जस्टिस सूर्याकांत ने आपकी जजमेंट किया कि मल्टीपल इलीगल एक्सटेंशन जिहड़ियां हैगियां ये इमीडिएटली रद्द होणियां चाहीदियां ने, जिहड़ा वार-वार पंजाब दी विधान सभा दे विच भी मुद्दा उठिया ते कई बारी साडे कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि 15 दिनों के विच जो जस्टिस सूर्याकांत का हुक्म है ऑनरेबल हाई कोर्ट का है उन्होंने लागू कर दिता जाएगा। और 2012 जी 2012 इहदा ही तो माफिया की गल उठती रही ना जी। फिर यह सुप्रीम कोर्ट चले गए पार्टियां, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले ते मोहर लाती
और इसके बावजूद भी किंतु परंतु कदे नोटिस फलान ये वो पिछे जे मानयोग हाई कोर्ट च इन्होंने पटीशन पाई सी और 38 पटीशनर सीगे 38 फिर उन्होंने पटीशन आपकी वापस ले ली जो हाई कोर्ट के फैसले पहला कि असी पटीशन वापस ले लेने हैं लेकिन साडा पटीशन उन्होंने वापस ली तो हाई कोर्ट ने STC साहब को हदायत दी कि तुसी इहदे ते ऑर्डर पास करो स्पीकिंग ऑर्डर। सो मेरा ख्याल मानयोग हाई कोर्ट के हुक्मां नूं मनदे होए STC साहब ने आपदे स्पीकिंग ऑर्डर पास किए ते 1 लाख किलोमीटर ये 1 लाख किलोमीटर का मसला है जी। इलीगल एक्सटेंशन 1 लाख किलोमीटर दियां हैगियां ते उन्हां नूं कैंसल कर दिता गया वो सारे परमिट्स नूं जिहदे विचों 600 दे 602 680 दे करीब परमिट्स हैगे ने जिहड़े वो कैंसल कर दिते गए। उन्हां विचों हुण जिहड़े कुछ केसिस से कुछ लोगों ने पहला हाई कोर्ट च गए हाई कोर्ट ने उन्होंने अपील नूं उन्होंने कहा कि थानू अपील करन दी स्टार्ट च जाओ तो उत्थे तुसी अपील कर सकते हो। हुण साडा एक ट्रिब्यूनल स्टार्ट हैगा जिथे सैशन जज पूरे हैडिंग करते हैं उत्थे गए सी पूरे ते उन्हां नूं स्टे मिलिया 10 तारीख तक। अज उहदी फाइनल सुनवाई भी है एंड कुछ पटीशनर उस तो बाद भी गए लेकिन कुछ पटीशनर जिन्होंने असी कैंसल कर दिते गए वो साडे RTA साहबानां कोले चले गए कि साडा जिहड़ा ओरिजिनल रूट है वो साडा रख लिया जाए वो असी अप्लाई कर दिंदे जिहड़ा पहला सीगा जिहड़ी मल्टीपल एक्सटेंशन है वो साडी कट दित्ती जाए। सो उहदे ते असी काम कर रहे हैं लेकिन मैं ये तुहानूं दसना चाहुंदा है इहदे विच की होया जी जे अक्तूबर महीने की असी एवरेज कर लीए तो PRTC 45 रुपए 25 पैसे रेवेन्यू है जी और पर किलोमीटर 45 रुपए 25 पैसे PRTC का ते पंजाब रोडवेज का रेवेन्यू है जी 38 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर। ये लाख किलोमीटर की गल कर रहा मैं पर मैं अज की एवरेज मुताबक PRTC 45.25 कमाई रेवेन्यू हो रहा है तो पंजाब रोडवेज नूं 38.10 हो रहा है यानी कि जे ऑन एन एवरेज आप इन्हों कढ़ लीए तो 42 रुपए सानू पर किलोमीटर लॉस अज असी डिक्लेयर कर सकते हैं लाख किलोमीटर नूं। सो लाख किलोमीटर इज इक्वल टू 42 रुपए यानी कि 9 सालों के 42 लाख हो गया जी ये जे डेली का 42 लाख तो अगर 9 साल हो गए इस जजमेंट नूं जिहड़ी लागू नहीं की गई 2012 तो लैके टिल टुडे ये 3285 दिन बन गए जी जिहड़ी जजमेंट जज साहब के हुक्मां दरम्यान तो बाद ये लागू करनी सी वो लागू नहीं हुई तो 9 साल बाद ये लागू हुई तो 9 साल 3285 दिन पै गए तो जे 3285 दिनां नूं असीं 9 सालां नाल 42 रुपये नाल गुणा करांगे जिहड़ा सानूं रेवेन्यू लॉस हुंदा रहा एक दिन दा पर किलोमीटर का ये 1380 करोड़ बन जाएंगे जी। समझ आई जी टोटल 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 पर डे तो सानू जी 42 लाख किलोमीटर ते 42 लाख रुपए का घाटा हो रहा है ना जी पर डे। साडी कमाई रेवेन्यू जिहड़ा है वो 42 रुपये ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर है जी 42 रुपए ते लाख किलोमीटर इलीगल गड्डियां चल रही हैं पर डे 42 लाख हो गया जे 42 लाख जे वो 42 लाख रुपए नूं साढ़े 900 जिहड़े 3285 दिनां नाल गिनांगे 9 सालां नाल तो फिर आ जाएगा 1380 करोड़ एंड इफ यू कैलकुलेट कि जिहड़ा 5220 करोड़ रुपया सी ते ओनू 1380 5220 पहला तुहानूं दस्सिया ते 1380 ये दस्सिया ये टोटल 6600 करोड़ रुपया हो गया जी।
ਇਹਦੇ ਚ मैं हजे अहमद शाह अब्दाली की कमाई की गल नहीं की कि ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ मैं कह रहा कि ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੂਨਾ ਰਾਜਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 30 ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 842 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਲਾ ਲਓ, 24,000 ਬੱਸ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24,000 ਬੱਸ ਇਸ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24,000 ਬੱਸ, 24,000 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, 6600 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ 30 ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 24,000 ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਖਰੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ 50,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਨਫਰਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਫਲੀਟ ਹੈ ਜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੋਂ 1100 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 1550 ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸਾਂ, 2650 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ 24,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 12,000 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਸ ਚੋਂ 2-2 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ।
मेरा ख्याल 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ ਰਘੂਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਪਾਊਂਡ। ਰਾਤ 9 ਬੱਸੇਸ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੱਸਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਤੀਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜੋਤੀਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰ। ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਰ ਫੇਸ 6 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ 1 ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਮਟੌਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਾਣੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਸ 11 ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਮਟੌਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਪੀਐਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਲੀਪਰ ਇਟਸ ਅ ਨਾਟ ਟੂਰਿਸਟ ਰਾਈਟ।
ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 5500 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਮਸਮ 90000 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ I'm not aware ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਬਹੁਤ ਚੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹੀ ਬਣੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜੀਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 6600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਮੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲकुल ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ 6600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਟ ਐਸੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਵਕਲੀ ਸਿੱਟ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੱਥ ਪਾਇਓ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਸਭ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਬਾਈ ਮੰਡੇ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਮਜੀਐਸ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਢੰਗੋਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ
ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਗੇ ਤਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਐਨੀ ਵੱਡੀ, ਬੀਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अमरिंदर सिंह खिलाफ कोई वो कर रहे हैं, मैं सीधा ही नहीं कह रहा। इंक्वायरी होएगी जो भी और आएगा वो बड़ा सिंपल सा आपने 7 करोड़ रुपए भी आपने कहा कि हमने जो है ना रिकवरी हमारी वापस आ गई टैक्स की, जो कि वो आप 69 ड्यू टू कितना कोविड टैक्स बकाया है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पे, कितना है? 69 सीआर कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ जो हमने वेव ऑफ किया नहीं, इट्स 95। अभी बकाया होगा इस साल का पूरा बकाया खड़ा है हमारा। मेरे को लगता लगभग कुछ लोग पैसा आ गया है हमारे पास। मेरे पास सही उसके आंकड़े नहीं है। 69 वेव ऑफ हुआ है लास्ट ईयर 9 महीनों का 69 वेव ऑफ हुआ था। और अभी हमारे पास 7 करोड़ 12 महीने मतलब कि 10 महीने हो गए, नवंबर चल रहा है 11 और 12। यू हैव एनी आइडिया? और 7 करोड़ रुपया अगर हमें आया है तो मेरे को लगभग ये 100 करोड़ का तकरीबन 1 साल का हमारा टैक्स बन जाता है, अप टू 100 CR। तो हमें किसी ने टैक्स अभी तक भरा नहीं है, हमारे पास ये 7 करोड़ ही आया है। यानी कि 97 लाख रुपीस कभी पेंडिंग है। 97 करोड़ लैक्स हाँ आप 95 नहीं 97 क्यों हुआ? अगर 100 में से ये 7 आया हुआ तो 93 हुआ ना। 91-92 करोड़ हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन हो सकता है 90-91 करोड़ हो। मैं अपने प्रेस नोट में आपको डाल के भेजूंगा। टैक्स माफ करवा लिया पर उन्होंने अपना टैक्स नहीं दिता है। बिल्कुल टैक्स वो टैक्स है 9 महीने ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਕੀ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਹੀ 4 ਫੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨੀ। ਵਿਚਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ 1500 ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ 5500 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਰਾਈਟ? 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੈਟ ਕਾਲ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੋਂ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਚੜਾ ਲਿਆ। नहीं कोई और फेयर कंट्रोल, बट वी डोंट हैव एनी व्हाट ही सेज कि ओरा कंट्रैक्ट है। इफ इट इज अ टूरिस्ट बस सानू उन्होंने 5500 रुपया टैक्स देता, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ
ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚੜਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ हाँ? तो मैं कंप्लेन करनी वो 1500 रुपए पे करना नहीं चढ़ जाए वो प्राइवेट पे ना चढ़े हमारे वाली पे चढ़ जाए नहीं आती है दिल्ली से बहुत सारी बसें नहीं आती है काफी बसेस है एयरपोर्ट जाने सर सर दैट इज द प्रॉब्लम बट थिंग इज कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ 3-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਚ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਏਜ਼ੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਮ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਸ਼ੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮੀਤ ਸਰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸੇਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਬਾਡੀ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 842 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 200-300 ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਪੈਰਾਮਿਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸਰ 3 ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲੰਚ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% ਦੀ गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाउणा। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।